नमस्कार बंधु माने आपण माननकु स्वागत मोर ही चैनल को। बंधु माने आजिर एही भिडियोटी आपण माननक पई बहुत अधिक गुरुत्वपूर्ण हेबा पई जाउअछि। काहेकि ना आजिर एही भिडियो रे मोहिनी एकादशी दिन करा जाउथबा केते गुडिये उपाय संपर्क रे कुहा जिवो। एहा सहित एही मोहिनी एकादशी रे आमर 12 गोटी राशि माननक मध्यरु अल्प केतेक राशि माननकर व्यक्ति विशेष माननक उपरे अनेक शुभ प्रभाव रहिबा पई जाउअछि। ताहा संपर्क रे मध्य आजिर एही भिडियो रे आपण जानिबा पई पाइबे। बंधु माने एही दिनटी अत्यंत शुभ दिन अटे। एहा सहित एही मोहिनी एकादशी दिन केते गुडिये भाग्यशाली राशि माननकर भाग्यर ताला खुलिबा पई जाउअछि। एही राशिधारी व्यक्ति विशेष माननकर मुंड उपरे स्वयं माता लक्ष्मींकर हाथ रहिबा पई जाउअछि। जहा फलरे एही राशिर व्यक्ति विशेष माननकर जहा भी किछि आर्थिक समस्या गुड़िक रहितला ताहा सबु किछि एमानंकर भाग्यरु एबे दूर हेबा पई जाउअछि। तेबे बंधु माने आमर सनातनी धर्म रे एकादशी व्रतर बहुत अधिक महत्व रहिअछि। प्रभु विष्णुंक पई एकादशी व्रतर पालन करिबा एहाकु अत्यंत शुभ बोली माना जाइथाय। आमर धार्मिक मान्यता अनुसार मोहिनी हेउछि भगवान श्रीहरि विष्णुंकर एकमात्र नारी अवतार, जिए कि समुद्र मंथन समय रे अमृत भंडारर सुरक्षार दायित्व नैथिले। हेले आमर पंचांग अनुसार 2025 मसीहा 8 मई गुरुवार दिन मोहिनी एकादशीर पालन करा जिवो। एही मोहिनी एकादशी रे अनेक शुभ जुग गुड़िक मध्य निर्माण हेबा पई जाउछि, जहार प्रभावरु केतेक राशि माने भाग्यशाली हेबा पई जाउछंती। तेबे बंधु माने भाग्य चमकिबा फलरे सही राशिधारी व्यक्ति विशेष माने खूब लाभवान हेबा पई जाउछंती। एही मोहिनी एकादशी ठारू केउ राशिर व्यक्ति विशेष माने लाभवान हेबा पई जाउछंती, केउ राशिर व्यक्ति विशेष माननक उपरे माता लक्ष्मी प्रभु नारायणंकर असीम कृपा दृष्टि रहिबा पई जाउछि, सेही राशिधारी व्यक्ति विशेष माननक संपर्क रे आसंतु संपूर्ण विस्तार रूप रे जानिबा। एहा सहित एही वीडियोर शेष रे मध्य आपण जानिबे एही मोहिनी एकादशी रे केउ उपाय गुड़िक आपण करिबा द्वारा माता लक्ष्मींक कृपारु आपणक गृह रे धनर वृद्धि होइताए एवं भगवान श्रीहरि विष्णुंक कृपारु आपणक गृह रे चालुथिबा समस्त दुख कष्ट समस्या दूर होइताए। तो वीडियोटी को आरंभ करिबा पूर्वरु सर्वप्रथमे आपण माने जदि एपर्यंत मोर एही चैनल को सब्सक्राइब करि नाहंती ताहले सब्सक्राइब करी मोर एही चैनल सहित जोड़ी होई रुहंतु। वीडियोटी को लाइक करि नथिले वीडियोटी को गोटिया लाइक निश्चय रूप से करि दियंतु। आउ तळे आसुथुबा कमेंट बॉक्स रे जय श्रीहरि विष्णु जय माता लक्ष्मी निश्चय रूप से लिखि दियंतु। एबे आसंतु सर्वप्रथमे जानिबा सेही भाग्यशाली राशि माननक संपर्क रे जेउ माननकर भाग्य एही मोहिनी एकादशी ठारू परिवर्तन हेबा पई जाउअछि। एही राशिधारी व्यक्ति विशेष माननकर जीवन रे एक विशेष दिन आज ठारू अर्थात एही मोहिनी एकादशी ठारू आरंभ हेबा पई जाउअछि, जहा फल रे कि आपण माननक उपरे प्रभु श्रीहरि विष्णु एवं माता लक्ष्मींकर विशेष कृपा दृष्टि आशीर्वाद आपणक उपरे रहिबा पई जाउअछि। आपणक जीवन रे चालुथिबा समस्त समस्या एवं प्रतिबंधक गुड़िक आपणक जीवनरु समाप्त हेबा पई जाउअछि। आपण माननक जीवन रे केवल सुख ही सुख रहिबा पई जाउअछि, जहा कि आपण माननकर सपक्ष रे रहिबो। एहा सहित आपण माननक जीवनर आर्थिक आय मध्य वृद्धि पाइबो, जहा फल रे कि आपणकर पूर्वरु चालुथिबा समस्त प्रकारर आर्थिक समस्या सहित समस्त प्रकारर समस्या गुड़िक मध्य दूर हेबो। आउ जदि आपण माने टंका संचय करि पारु नथिले तेबे माता लक्ष्मींक कृपारु आपण माने टंका संचय करिबारे सक्षम होई जिवे। सेही परि व्यवसायी माननक पई कि अत्यंत शुभ समय आरंभ होई अछि, जहा द्वारा आपण माने कौनसी प्रकारर एक बड़ डील करि पारंती आपणकर व्यवसाय को नै। एहा सहित आपण माननकर संचयर भार वृद्धि हेबा सहित आपण माननकर संचय अर्थ रे मध्य वृद्धि हेबा पई जाउअछि। एहा सहित गुप्त संबंधी समस्या गुड़िक जहाँ भी आपणकर रहिछि ताहा सबु किछि आपणकर दूर हेबो। एहा सहित आपणक परिवार रे अत्यंत सुख समृद्धि भरी रहिबो।
ଆପଣମାନଙ୍କର ଯେହେତୁ ଶୁଭ ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହେଉଛି, ତେଣୁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାରରେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ହସଖୁସି ଏବଂ ସୁଖର ସମୟ ଅତିବାହିତ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କୁ ନେଇକରି କୌଣସି ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥାନକୁ ଯାଇ ମଧ୍ୟ ପାରନ୍ତି। ଛୋଟ ପିଲାମାନଙ୍କ ସହିତ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭଲ ସମୟ ଏବଂ ସୁଖର ସମୟ ଅତିବାହିତ ହେବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ସୁଖର ସମୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଅଛି, ଯାହାକି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣମାନଙ୍କ ଜୀବନରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର ଅନ୍ତ ଘଟିବାକୁ ଯାଉଛି। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟ ଗୁଡ଼ିକରେ ଆପଣ ସଫଳ ମଧ୍ୟ ହେବେ। ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ମଜବୁତ ରହିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶିର ନାମ ଗୁଡ଼ିକ ହେଉଛି ମେଷ ରାଶି, ବୃଷ ରାଶି, ସିଂହ ରାଶି, ବିଛା ରାଶି। ଏହି 4ଟି ରାଶି ହେଉଛନ୍ତି ସେହି ଭାଗ୍ୟଶାଳୀ ରାଶି ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଭାଗ୍ୟ ଏହି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଠାରୁ ଅର୍ଥାତ୍ 8 ମଇ 2025 ଗୁରୁବାର ଦିନଠାରୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଅଛି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି 4ଗୋଟି ରାଶି ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସି ଗୋଟିଏ ବି ରାଶି ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ତଳେ ଆସୁଥିବା କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜୟ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ, ଜୟ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ। ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନଥିଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଆଲୋଚନା କରିବା ଏହି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରାଯାଉଥିବା କେତେଗୁଡ଼ିଏ ଶୁଭ ଏବଂ ମଙ୍ଗଳକାରୀ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପର୍କରେ। ଯେଉଁ ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଆପଣ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ଏହି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ, ତେବେ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ଉପରେ ଏହାର ସୁପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଘର ଉପରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ରହିବା ସହିତ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ଆଗମନ କରିବେ। ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଅଧିକ ମଜବୁତ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆପଣମାନେ ଏହି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ପୋଷାକ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଏହା ସହିତ ଆପଣ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଉପାସନା କରନ୍ତୁ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହିଥର ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀଟି ଗୁରୁବାର ଦିନ ପଡ଼ୁଅଛି। ତେବେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ପିନ୍ଧିବା ଗୁରୁବାର ଦିନରେ ବହୁତ ଶୁଭ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଏହା ସହିତ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗଟି ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ବହୁତ ଅଧିକ ପ୍ରିୟ ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ଗୁରୁବାର ଦିନଟି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ସମର୍ପିତ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ବସ୍ତ୍ର ଧାରଣ କରୁଛନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଜ ପାଖରେ ହଳଦିଆ ରଙ୍ଗର ଏକ ରୁମାଲଟିଏ ମଧ୍ୟ ରଖୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହି ଦିନ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଶୁଭ ଖବର ପ୍ରାପ୍ତି ହେବା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର କାମ ଗୁଡ଼ିକରେ ମଧ୍ୟ ଶୁଭ ପରିଲକ୍ଷିତ ଆପଣ କରିବେ। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ ଓସ୍ତ ଗଛର ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଓସ୍ତ ଗଛ ମୂଳରେ ଯେଉଁ ପାଣି ଆପଣ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ସେହି ପାଣିରେ ଆପଣ କିଛି ରାଶି ପକାଇ ଅର୍ପଣ କରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଇଚ୍ଛାକୁ ପୂରଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ରାଶିର ପାଣି ଅର୍ପଣ କରିବା ସହିତ ଗୋଟିଏ ଦୀପ ଆପଣ ସେଠାରେ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ଏହା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଆହୁରି ଅଧିକ ଶୁଭ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ସେହିପରି ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆମର ଜ୍ୟୋତିଷ ଶାସ୍ତ୍ରରେ କଦଳୀ ଗଛରେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁ ବାସ କରିଥାନ୍ତି ବୋଲି କୁହାଯାଇଅଛି। ତେବେ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା, ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କଦଳୀ ଗଛ ମୂଳରେ ଆପଣମାନେ ଏକ ଘିଅର ଦୀପ ପ୍ରଜ୍ୱଳନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ଘରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ସହିତ ସେହି ଗଛକୁ ରୀତିନୀତିର ସହିତ ପୂଜା ଅର୍ଚ୍ଚନା କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣ ଏପରି କରୁଛନ୍ତି, ତାହା ହେଲେ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ ଆର୍ଥିକ ସଙ୍କଟ ଦୂର ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନ ମଧ୍ୟ ଶାନ୍ତିମୟ ହୋଇଥାଏ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଗବାନ ନିବାସ କରିଥାନ୍ତି। ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କୌଣସି ଭୋକିଲା ଗରିବ ଲୋକଙ୍କୁ ଖାଦ୍ୟ ପାନୀୟ ଇତ୍ୟାଦି ଦାନ କରିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ଖାଇବା ପାଇଁ ଦେଇଥାନ୍ତି, ଆଉ
ନିଜର ସାମର୍ଥ୍ୟ ଅନୁସାରେ କିଛି ବି ଦାନ ଧର୍ମ ଆପଣ ଏହି ଦିନ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁକି ଅତ୍ୟନ୍ତ ଶୁଭଦାୟକ ସାବ୍ୟସ୍ତ ହେବ। ଏହା ସହିତ ସେହି ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ ଏବଂ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଏବଂ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀହରି ବିଷ୍ଣୁଙ୍କର କୃପା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଆଗାମୀ ଜୀବନର ସମସ୍ତ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକ ଦୂର ହେବା ସହିତ ଭଗବାନଙ୍କ କୃପାରୁ ଆପଣଙ୍କର ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟରେ ସଫଳତା ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ। ଗରିବ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ଦାନ ଧର୍ମ କରିବା ଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ଯେଉଁ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ କରାଇଥାନ୍ତି ସେହି ଆଶୀର୍ବାଦର ଫଳସ୍ୱରୂପ ଆପଣଙ୍କର ପରିବାର ଉପରେ ପଡ଼ିଥାଏ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଏବଂ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାରରେ ନିବାସ କରୁଥିବା ସମସ୍ତ ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କର ଶରୀର ସୁସ୍ଥ ରହିଥାଏ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲୁଣକୁ ନେଇକରି କିଛି ଛୋଟ ଉପାୟ, ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ଯଦି ଆପଣ ଏହି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରିଦେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଉପାୟ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଗରିବୀ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ସହିତ ଜୀବନରେ ଚାଲୁଥିବା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକୁ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦେଇଥାଏ। ତେବେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ଉପାୟଟି ଭଲ ଲାଗୁଛି ସର୍ବପ୍ରଥମେ ଶୁଣନ୍ତୁ। ଯଦି ଠିକ୍ ଲାଗୁଛି ତାହେଲେ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଏହି ମୋହିନୀ ଏକାଦଶୀ ଦିନ କରନ୍ତୁ। ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟି ଆପଣଙ୍କର ଧନର ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ କରନ୍ତୁ, କାହିଁକି ନା ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟାକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ଅଧିକ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ ସେହି ଅର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ଆପଣଙ୍କର ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଯାଉଛି, କିମ୍ବା ଆପଣ ଅଧିକ ପରିଶ୍ରମ କରୁଛନ୍ତି ହେଲେ କମ୍ ଅର୍ଥ ରୋଜଗାର କରୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ଏହିଭଳି କିଛି ଉପାୟ ଗୁଡ଼ିକ ଯଦି ଆପଣ କରିନିଅନ୍ତି ତ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତି ହୋଇଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର କୃପା ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ରହିଥାଏ, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଉନ୍ନତି କରିଥାନ୍ତି। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣ କରିବା ପାଇଁ ଏକ କାଚର ଗ୍ଲାସଟିଏ ନିଅନ୍ତୁ। ଆଉ ସେହି ଗ୍ଲାସରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ପାଣି ଆପଣ ଆଣି ଏବଂ ସେହି ପାଣିରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ମିଶାଇ କରି ସେହି ଗ୍ଲାସଟିକୁ ନେଇ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ନୈଋତ୍ୟ କୋଣରେ ରଖିଦେବେ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଧନର ଅଭାବ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଦେବ ନାହିଁ। ଏହା ସହିତ ଆମେ ମଧ୍ୟ ଆମର ଘରେ ବାଥରୁମରେ ଲୁଣକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ରଖିବା ଉଚିତ, କାହିଁକି ନା ସବୁଠାରୁ ଅଧିକ ଘରେ ବାଥରୁମରେ ହିଁ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ଅଧିକ ରହିଥାଏ। କାହିଁକି ନା ବାଥରୁମଟି ଏକ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନ ହୋଇଥାଏ, ଯେଉଁଠାରେ ଆମେ ଆମ ଶରୀରର ସମସ୍ତ ଅପରିଷ୍କାର ବା ମଇଳା ଜିନିଷକୁ ଧୋଇ କରି ଆସିଥାନ୍ତି କିମ୍ବା ନିଷ୍କାସନ କରିଥାନ୍ତି, ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ମନୁଷ୍ୟ ତାର ମଳ ମୂତ୍ର ଇତ୍ୟାଦି ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାଏ। ଏହି କାରଣରୁ ବାଥରୁମଟିକୁ ଅପରିଷ୍କାର ସ୍ଥାନ ବୋଲି ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆଉ ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଅପରିଷ୍କାର ହୋଇଥାଏ ସେହି ସ୍ଥାନରେ ସୁଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ବା ସକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକ ସବୁ ବାହାରି ଯାଇଥାଏ, ଆଉ ସେହିଭଳି ସ୍ଥାନ ଗୁଡ଼ିକରେ ନକାରାତ୍ମକ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ନିବାସ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଥିପାଇଁ ଆପଣମାନେ ଆପଣଙ୍କର ବାଥରୁମରେ ଏକ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଅଳ୍ପ କିଛି ଲୁଣ ଆପଣ ନେଇକରି ବାଥରୁମରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହା ଛଡ଼ା ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ଛୋଟ ପିଲାମାନେ ରହୁଛନ୍ତି ଆଉ ସେମାନଙ୍କୁ ନଜର ଦୋଷ, ଖରାପ ଦୃଷ୍ଟି ଇତ୍ୟାଦିର ସମସ୍ୟା ଦେଖାଦେଉଛି, ତେବେ ଏହି ଲୁଣର ବ୍ୟବହାର କରି ଆପଣମାନେ ନଜର ଦୋଷ ମଧ୍ୟ ଦୂର କରିଦେଇପାରିବେ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏହି ନଜର ଦୋଷକୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ ଆପଣମାନେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଏକ ଚୁଟକି ଲୁଣ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେହି ଶିଶୁ ବା ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କୁ ନଜର ଦୋଷ ଲାଗିଛି ତାଙ୍କର ଶରୀର ଚାରିକଡ଼ରେ ଆପଣ ସେହି ଏକ ଚୁଟକି ଲୁଣକୁ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣିବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଲୁଣକୁ ନେଇ ବୋହିଯାଉଥିବା ନଦୀ କିମ୍ବା ବୋହିଯାଉଥିବା ନାଳ କିମ୍ବା ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ସେହି ଲୁଣକୁ ନେଇ ପକାଇଦେବେ। ଏହାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ଯଦି ସେହି ବ୍ୟକ୍ତିବିଶେଷଙ୍କର ଉପରେ କୌଣସି ପ୍ରକାରର କୁଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର, ଖରାପ ଶକ୍ତି ଗୁଡ଼ିକର ନଜର ଦୋଷ ରହିଥାଏ, ତାହା ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, କ'ଣ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ଆପଣଙ୍କର କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତିକୁ ଦୃଢ଼ କରିବା ପାଇଁ? ତାହା ହେଲେ କେବଳ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହି ଉପାୟଟି, ଯାହା ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଆଉ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ ଆପଣଙ୍କୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ଆପଣ ଏଥିପାଇଁ ଏକ ଚୁଟକି ଲୁଣ ଆଣିବେ ଏବଂ ସେହି ଲୁଣକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଶରୀର ଚାରିକଡ଼ରେ 7 ଥର ବୁଲାଇବେ। ଏହାପରେ ସେହି ଲୁଣକୁ ନେଇକରି
ଏକ ପ୍ରବାହିତ ନଦୀ କିମ୍ବା ନାଳରେ ଯେଉଁଠାରେ ଜଳ ପ୍ରବାହିତ ହୋଇଯାଉଥିବ ସେହି ନାଳ ବା ନଦୀରେ ଆପଣ ପକାଇଦେବେ। ଠିକ୍ ଏହି ଉପାୟଟିକୁ 21 ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲଗାତାର ଭାବରେ କରିବା ଫଳରେ ଆପଣ ଏହା ଦେଖିବେ ଯେ ଆପଣଙ୍କ କୁଣ୍ଡଳୀରେ ଚନ୍ଦ୍ର ଏବଂ ମଙ୍ଗଳଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଠିକ୍ ହୋଇଯାଇଅଛି, ଆଉ ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ମଜବୁତ ହୋଇଯାଇଥାନ୍ତି। ଆଉ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ମନ ବହୁତ ଅଧିକ ଅଶାନ୍ତ ରହୁଅଛି, ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଚଳିତ ରହୁଅଛି, କୌଣସି ଏକ ଚିନ୍ତାରେ ଆପଣ ପଡ଼ିଯାଇଛନ୍ତି, ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନଙ୍କର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୋଇଥାଏ, ତେବେ ଆପଣ ଲୁଣର ଏହି ପ୍ରୟୋଗକୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ କରନ୍ତୁ। 1 ଚୁଟକି ଲୁଣ ଆଣନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି 1 ଚୁଟକି ଲୁଣକୁ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ମୁଣ୍ଡ ଚାରିକଡ଼ରେ 7 ଥର ବୁଲାଇ ଆଣନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ସେହି ଲୁଣକୁ ନେଇକରି ଆପଣ କୌଣସି ଏକ ବୃକ୍ଷର ମୂଳରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କର ମନ ବିଲକୁଲରେ ଶାନ୍ତ ରହିବ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଚିନ୍ତା ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟ ଦୂର ହୋଇଯିବ। ବନ୍ଧୁମାନେ, ଯଦି ପତି ପତ୍ନୀମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ଛୋଟ ବଡ଼ କଥାକୁ ନେଇକରି ସବୁବେଳେ ଝଗଡ଼ା ହେଉଅଛି, ଆଉ ଆପଣ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି ସେହି କଳି ଝଗଡ଼ାକୁ ଆପଣ 2 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଦୂର କରିବା ପାଇଁ, ତେବେ ଆପଣମାନେ ଛୋଟ ଛୋଟ ପାତ୍ରରେ ଘରର କୋଣ ଗୁଡ଼ିକରେ ଅଳ୍ପ ଅଳ୍ପ ଲୁଣ ରଖିଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ସେହି ଲୁଣକୁ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସପ୍ତାହରେ ଥରେ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସେହି ପୁରୁଣା ଲୁଣକୁ ନେଇ ପ୍ରବାହିତ ଜଳରେ ଆପଣ ପ୍ରବାହିତ କରାଇ ଦିଅନ୍ତୁ। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ କଳି ଝଗଡ଼ା ଏବଂ ଦାମ୍ପତ୍ୟ ଜୀବନରେ ହେଉଥିବା କଳି ଝଗଡ଼ା ଦୂର ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପରିବାରର ସଦସ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭଲ ପାଇବା ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ତ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଲୁଣର 2ଟି ଦୁର୍ଲଭ ଉପାୟ, ଯେଉଁ ଉପାୟକୁ ଆପଣ କରିନେବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଗୃହକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଗମନ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟି ହେଉଛି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର ଲୁଣର ଡବାରେ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଲୁଣ ହେଉଅଛି ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହର ପ୍ରତୀକ, ଆଉ ଲବଙ୍ଗ ହେଉଛି ଶନି ଗ୍ରହର ପ୍ରତୀକ। ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ଏହି 2 ଜଣ ମିଶିକରି ଧନଯୁଗ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିଥାନ୍ତି, ଯାହାଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଗୃହରେ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। କାହିଁକି ନା ଶୁକ୍ର ଏବଂ ଶନି ଜ୍ୟୋତିଷ ଆଧାରରେ ଯଦି ଆମେ ଦେଖିବା, ତାହେଲେ 2 ଜଣ ଯାକ ପରମ ମିତ୍ର ଅଟନ୍ତି। ସେହି କାରଣରୁ ଲୁଣ ଡବାରେ ଆପଣ 5ଟି ଲବଙ୍ଗ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ରଖନ୍ତୁ। ଏହାପରେ ଆପଣ ନିଜେ ହିଁ ଦେଖିବେ କେବେ ବି ଆପଣଙ୍କୁ ଧନର କମି ଦେଖିବା ପାଇଁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଦ୍ୱିତୀୟରେ, ଲୁଣ ଡବାରେ ତୁଳସୀର 5ଟି ପତ୍ର ଆପଣ ରଖନ୍ତୁ। ତୁଳସୀଙ୍କୁ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ ମାନାଯାଇଥାଏ। ଆମର ଧରାପୃଷ୍ଠରେ ଯେତେ ବି ସବୁଜ ଗଛଲତା ଅଟନ୍ତି, ସେମାନେ ସମସ୍ତେ ବୁଧ ଗ୍ରହଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପରିଚାଳିତ ହୋଇଥାନ୍ତି ଏବଂ ଲୁଣରେ ଶୁକ୍ର ଗ୍ରହଙ୍କର ପ୍ରଭାବ ବନିଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଠିକ୍ ଯେପରି ଶନି ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମିଶିକରି ଧନଯୁଗ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି, ତ ସେହିପରି ବୁଧ ଏବଂ ଶୁକ୍ର ମିଶିକରି ଧନଯୁଗ ମଧ୍ୟ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି। ଏହାଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଘରର ପିଲାମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ତୀବ୍ର ହୋଇଥାଏ, ଆଉ ଆପଣଙ୍କର ଘରେ ମଧ୍ୟ ଧନର ବୃଦ୍ଧି ହୋଇଥାଏ। ଏହା ସହିତ ଆପଣଙ୍କର ଘରକୁ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆସିବାର ବାଟ ମଧ୍ୟ ଖୋଲିଥାଏ, ଆଉ ମାତା ଲକ୍ଷ୍ମୀଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଥାଏ। ତେବେ ବନ୍ଧୁମାନେ, ଆଶା କରୁଛି ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ଭଲ ଲାଗିଥିବ। ରହୁଛି, ଧନ୍ୟବାଦ।